All right. ফোকাস হয়নি? ফোকাস করে দেন। বাট শুরু বা শেষ সেটা আপনারা করবেন না, হ্যাঁ? ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার। Am I audible? Yes, sir. Okay, should I use this one? No, sir. Okay, thank you. The thing is, let's begin with little bit recap from the previous class. What have we discussed in our last class? At the back, can you hear me? At the back? Okay. Probably you didn't even hear that I asked you a question, right? No. Okay. Anyways, let's have a quick recap that what have we learned in our last class. What was our topic? Non-verbal communication. What was about that? About what are the things that we learned from non-verbal communication? 7 factors. 7 factors that can influence our non-verbal communication. And what are those factors? Time, space, then etiquette, then friendship, agreement. These are there are 7 of them, right? And my question is, none of them looking like any form of communication. We understand communication means there is definitely a circulation of information. I'll tell you something and you will interpret something that I'm trying to express. But none of those 7 points, which is time, which is things, which can be symbols, space, how can these factors that have an impact on non-verbal communication? Can anybody tell me how they are connected, please? Do I have to explain all of the factors? No, you don't have to. Just make me understand that why these factors actually discussed in non-verbal communication, because none of them are looking like any form of communication. Do they actually communicate with us? It Yes. does, but how? Basically, sir, it's You can talk in Bengali if you want. No problem with that. Sir, it actually influences communication. কমিউনিকেশনটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে এবং কিভাবে করে উই টেক দ্য পার্সপেক্টিভ অফ ক্রস কালচারাল কমিউনিকেশন অ্যাকচুয়ালি, হ্যাঁ, কীভাবে কালচার টু কালচার এই জিনিসগুলো আমাদেরকে কমিউনিকেট করে এবং ভ্যারি করে, এবং সেই কমিউনিকেশনটা অবশ্যই ভার্বাল কমিউনিকেশন না। ভার্বাল তো কমিউনিকেশন তো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড থাকে যে এটা করবা এটা করবা না, হ্যাঁ, খুবই এক্সপ্লিসিট থাকে। বাট নন ভার্বাল কমিউনিকেশনগুলো এগুলো অনেক ডিপ লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এগুলো সরাসরি যদিও আমাদের কিছু বলে না, বাট আমাদের মনে ওইরকম ভাইব ক্রিয়েট করে দেয় এবং এটা আমাদের কমিউনিকেশনকে ইনফ্লুয়েন্স করে। আমরা হয়তো ওই লোক আসলো না, কিছুই করলো না, জাস্ট আধা ঘন্টা দেরি করে আসলো, আমরা সেখান থেকে কমিউনিকেটেড হয়ে গেলাম যে আমার বিজনেসের ব্যাপারে সিরিয়াস না, অথচ ওই লোক এরকম না, হ্যাঁ। তো এইভাবে আসলে এই ফ্যাক্টরগুলি কিন্তু কমিউনিকেট করে। So that's why these 7 factors discussed in non-verbal communication. So there was the topic from previous class. Do you want me to start the class by taking the attendance first? yes, sir. Sir, Should I? the last. At the last? Yes. First. First, why? How many of you prefer at the first attendance, or how many of you prefer at the last? Neutral. So I think we should wait for at least 15 to 20 minutes. Okay. একটা পর্যায়ে যে মাঝামাঝি যে when we need rest তখন আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে আবার নতুন একটা টপিক শুরু করব। So today এটা ব্যাক করে কিভাবে? ভয়েস কমান্ড আছে নাকি? Sir, কাজের না voice command কাজ করে আমরা কি করব?
So today we will be starting a new topic, new chapter, which is emotions and moods. And we are pretty much aware and pretty much familiar with these two words, emotions and moods. What does emotion and mood mean? ইমোশন মানে কি, মুড মানে কি? হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন, যেটা বুঝি সেটাই বলেন। ইমোশন মানে বুঝি একটু বেশি কান্নাকাটি করা যারা, আর মুড মানে বুঝি যারা একটু বেশি ভাবে চলে, মুড নিয়ে চলে, তাই না? অ্যাটিটিউড যেরকম বুঝতাম আর কি। সো আসলে ইমোশনাল মুড ইটস নট অল অ্যাবাউট দ্যাট, যেটা আমরা ট্রেডিশনালি ইউজ করে থাকি। ইমোশনাল মুড বেসিক্যালি স্টার্ট হয় এফেক্ট থেকে। আমরা একটু নেক্সট স্লাইডে যাই, সেখান থেকে আমরা একটু শুরু করে ফেলি। যে আমরা তিনটা পয়েন্ট আছে এখানে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি ফ্রম দ্য স্লাইড। ফার্স্ট পয়েন্ট ওয়াজ এফেক্ট। এফেক্ট মানে কি? এফেক্ট মানে প্রভাব বা খারাপ প্রভাব। হ্যাঁ, ইফেক্ট মানে কি? না, ইফেক্ট মানে কি ভালো প্রভাব? হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এফেক্ট অ্যান্ড ইফেক্ট? এটা পড়বেন না, এটা পড়া ছাড়া, আউট অফ দ্য টপিক। আমি শুধু এই কোর্স পড়াইতে আসছি দেখা যে এটাই পড়াই চলে যাবো এরকম তো না। আপনাদের অন্য কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে ভুল থাকলে সেটাও আমার নলেজে যদি থাকে আল শেয়ার দ্যাট। ডিফারেন্সটা হচ্ছে একটা এ আর একটা ই। ওকে, গুড ওয়ান। ডিফারেন্সটা হচ্ছে মানে যেটা প্রাইমারি ডিফারেন্স আমি যতটুকু বুঝি, ইফেক্ট হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে ইন্টারপ্রেট করা হয় মোস্ট প্রবাবলি, আর এফেক্টেশনটা হচ্ছে অ্যাজ আ হোল। না, এটা আসলে এরকম না, এটা খুবই সিম্পল ডিফারেন্স। ইফেক্ট it can be both positive and negative, but effect it's a negative term. Effect মানেই হচ্ছে যখন এটা আপনাকে এফেক্ট করছে, খারাপভাবে ইফেক্ট রাখছে। হ্যাঁ, নেগেটিভ ইফেক্ট ইজ অ্যান এফেক্ট। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ইংলিশে আমরা এরকম জানি। বাট আমরা যখন অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ারে পড়বো, বিহেভিয়ারাল সায়েন্স পড়বো, তখন এফেক্ট হ্যাজ এ ডিফারেন্ট মিনিং। আমরা ট্রেডিশনালি যা জেনে আসি যে এফেক্ট মানে খারাপ কিছু, আমাকে এই ট্রাফিক জ্যাম আমাকে এফেক্ট করতেছে, হ্যাঁ, ওর বাজে বিহেভ আমাকে এফেক্ট করতেছে, এরকম খারাপ জিনিস না। Effect is a different thing. It comes from the three components of attitude. We have learned that in our previous classes. What are the three components? Number one was cognitive component, number two was affective components, number three was cognitive or behavioral, and the second component was affective. And these effects come from that affective components. And what does affective component mean? Our feelings, right? কি হইতো কম্পোনেন্টস অফ অ্যাটিটিউডে ফার্স্টটা ছিল আমরা চিন্তা করতাম, সে অনুযায়ী আমাদের এফেক্ট পার্টে যেত, মানে ফিলিংস জেনারেট করতো, তারপর সেটা অ্যাকশনে কনভার্ট হইতো, তাই না? ওই যে এফেক্টিভ যে কম্পোনেন্টটা, সেই এফেক্টিভ কম্পোনেন্ট থেকে আসছে হচ্ছে এফেক্ট। সো এফেক্ট, হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? এফেক্ট ইজ আ জেনারিক টার্ম দ্যাট কাভার্স আ ব্রড রেঞ্জ অফ ফিলিংস পিপল এক্সপিরিয়েন্স ইনক্লুডিং বোথ ইমোশন অ্যান্ড মুড। যত ধরনের আমাদের ব্রড রেঞ্জেস অফ ফিলিংস আছে যেটা আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি, এগুলো সব কম্বিনেশনকে একত্রে এফেক্ট বলে। এবং এফেক্টের একটা ব্রড দুইটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে এই ইমোশন এন্ড মুড, যেটা নিয়ে আজকের এই চ্যাপ্টার। বোঝা যাচ্ছে? তার মানে আমব্রেলার মেইন জিনিসটা হচ্ছে, মেইন পয়েন্ট হচ্ছে এফেক্ট। এই এফেক্ট থেকে নিচে আন্ডার দ্য আমব্রেলা অফ এফেক্ট দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে ইমোশন অ্যান্ড মুড। ঠিক আছে, এখন ইমোশন কি অ্যান্ড মুড কি? ইমোশন বলতে তো যে আমরা বুঝলাম যে ও একটু বেশি ইমোশনাল, হ্যাঁ, এটা মনে হয় আমরা একটু নেগেটিভলি নিয়ে নিই, তাই না? আচ্ছা, ইমোশন হচ্ছে বেসিক্যালি কোনো একটা সিচুয়েশনের উপর, সিনারিওর উপর আমাদের যে ইন্টেন্স ফিলিংস আসে, এবং দ্যাট ইন্টেন্স ফিলিং উইল স্টে ফর আ শর্টার পিরিয়ড অফ টাইম। ওই জিনিসটাকে, ওই ফিলিংসটাকে বলা হয়, আমরা তো এফেক্ট পার্ট মানে তো ফিলিংস, পুরোটাই ফিলিংস। সো ডেফিনেটলি বাই ডিফল্টই ইমোশন বলি, মুড বলি, এগুলো সবই হচ্ছে ফিলিংসের ব্যাপার। ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের কোনো একটা সিচুয়েশনের প্রতি যে ইন্টেন্স ফিলিংস জেনারেট করে, সেটাই অ্যাকচুয়ালি ইমোশন। ঠিক আছে, এবং ইমোশনের বৈশিষ্ট্যর মধ্যে, অ্যাট্রিবিউটসের মধ্যে, নাম্বার ওয়ান, ইট উইল বি ভেরি ইন্টেন্স অ্যান্ড ইট উইল বি আ পারসন অর সিচুয়েশন ফোকাসড। ঠিক আছে, সিচুয়েশন স্পেসিফিক থাকবে, অ্যান্ড ইট উইল স্টে ফর শর্টার পিরিয়ড অফ টাইম। ঠিক আছে, যেটার ইমোশন, যেটার অপোজিট করলেই আমরা মুডস পাবো।
ঠিক আছে? সাধারণত কি হয়, আমরা যখন কোনো একটা কিছু দেখে খুব বেশি রাগ করে ফেলি, যে এইটা আমার সাথে করলো, রেগে গেলাম, করলাম, এই রিয়েকশন দিলাম, এই সিচুয়েশনটা আসলো, এটার জন্য ডেফিনেটলি আমি হয়তো কোনো একটা সিচুয়েশনের উপর রেগে যাচ্ছি, কোনো একটা মানুষের উপর রেগে যাচ্ছি, বা কোনো একটা ইনসিডেন্টের জন্য আমি রেগে যাচ্ছি, এটা ওইটার জন্যই রাখছি। বুঝতে পারছেন? এবং এটার জন্য একটা থাকে, এবং এই যে আমি রেগে যাচ্ছি, আমি কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা রেগে নাই, হঠাৎ করে রেগে গেলাম, এক্সপ্রেশন দিয়ে দেখলাম, এই জিনিসটা হচ্ছে ইমোশন। এটা অল্প সময়ের জন্য থাকে, 2-3 সেকেন্ডের জন্য থাকে, 10 সেকেন্ডের জন্য থাকে, অল্প সময়ের জন্য থাকে, এবং খুবই ইন্টেন্স এক্সপ্রেশন হয়, সে এক্সপ্রেশনটা আপনারা দেখতে পাবেন। এবং আরেকটা হচ্ছে এটা অল্প সময়ের জন্য থেকে এবং ইন্টেন্স থাকে, এবং কী হয়, একটা পার্সন অথবা সিচুয়েশনের উপর ফোকাস থাকে। এই ফোকাসটাই যখন সরে ইন জেনারিক ফোকাস হয়ে যায় কোনো স্পেসিফিক, এই যে আমি একটা ঘটনার কারণে রেগে গেলাম, আই গট অ্যাংরিড ফর সাম রিজন উইথ আ পারসন অর উইথ আ সিচুয়েশন মেবি, অ্যান্ড মাই ফোকাস গেটস লস্ট, that bad emotion is not only focused on that person anymore. Now it's in generic focused, and it's not specific at all. And if it stays for a longer period of time, maybe an hour, maybe some days, that becomes my mood. ঠিক আছে? যখন ওই ব্যক্তির উপর এখন আমি রাগ, আপনারা ম্যাক্সিমাম সময় করেন না, পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করে বলেন না, স্যারের নিশ্চয়ই ভাবির সাথে ঝগড়া হয়েছিল, এরপর আমার খাতা করছে, তাহলে স্যারের এটা কি ছিল? এটা কি ইমোশন ছিল না মুড ছিল? দ্যাট ওয়াজ মুড। ঠিক আছে? তার মুডটা খারাপ হয়ে গেছিল। হ্যাঁ, আর ইমোশন কার উপর খারাপ হয়েছিল? ভাবির উপর খারাপ হয়েছিল। ওকে, দ্যাট ওয়াজ দ্য ইন্টেন্স রিয়াকশন, যার কারণে তুমি চালটা আনো নাই, এটা করো নাই, তুমি ফেসবুকে কথা বলছো মুখের সাথে, এটার কারণে হওয়ার পর তারপরে স্যার খেপে গেছে, কেঁপে চিলাচিলি করছে। দ্যাট ইন্টেন্স রিয়াকশন ওয়াজ ইমোশন। ঠিক আছে? অ্যান্ড দ্যাট ইমোশন ওয়াজ ফর শর্টার পিরিয়ড অফ টাইম, দ্যাট ওয়াজ ইন্টেন্স, অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ আ পার্সন স্পেসিফিক। ওকে, নাও ওয়েন আই এম চেকিং ইউর পেপার, আমার মেজাজ তো খারাপ, হ্যাঁ, আপনি যাই লিখছেন আমি ঘেস ঘেস করে কেটে দিয়ে নাম্বার 0 দিয়ে দিছি। তো হোয়াট হ্যাপেন্ড, আমার ওই ফোকাসটা সরে এখন কারো উপরে স্পেসিফিকভাবে আমি রাগ না, বাট আমার ওভারঅল জিনিসটাই, ওই এক্সপিরিয়েন্সটাই ব্যাড হয়ে গেছে। দ্যাট মিনস আই এম ইন এ ব্যাড মুড, অ্যান্ড ইট স্টেজ ফর দ্য লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম। অ্যান্ড ওই 1-1.5 ঘন্টায় যে কটা খাতা দেখছি, ওই কটা খাতার তো অবস্থা খারাপ। বুঝতে পারছেন? সো দ্যাটস দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন ইমোশনের। এখন দেখি, লেটস সি। স্যার প্লিজ। মুডটা খারাপ হয়ে গেছে, অ্যাফেক্টেশন, এক্স্যাক্টলি, কাইন্ড অফ অ্যাফেক্টেশন। এই এফেক্ট না আর কি, এই এফেক্টটা হচ্ছে ইটস আ ব্রড ক্যাটাগরি। যত ধরনের ফিলিংস আমরা লাইফে এক্সপিরিয়েন্স করি সবগুলোই হচ্ছে এফেক্ট ক্যাটাগরিতে পড়ে। এখান থেকে আমাদের দুইটা বেসিক উইংস যাচ্ছে, একটা হচ্ছে ইমোশন আর একটা মুড। ঠিক আছে? আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, আসেন আমরা একটু দেখি যে স্লাইডে কি লেখা। ইমোশনস আর ইন্টেন্স ফিলিংস ডাইরেক্টেড অ্যাট সামওয়ান অর সামথিং। ঠিক আছে? অ্যান্ড মুডস আর লেস ইন্টেন্স ফিলিং, এগুলা ফিলিংসটা একটু লেস ইন্টেন্স হয় দেন ইমোশনস অফেন অ্যান্ড অ্যারাইজ উইদাউট আই স্পেসিফিক ইভেন্ট অ্যাক্টিং অ্যাজ এ স্টিমুলাস। এই মুডটা খারাপ হওয়ার পিছনে অফেন দের ইজ নো স্পেসিফিক ইভেন্ট অর স্টিমুলার। আপনার হয়তো ওই যে খাতাটা খারাপভাবে দেখলাম, মেজাজ, এটার জন্য মানে আপনাদের সাথে দের ইজ নো কানেকশন বিটুইন ইউ অ্যান্ড আই ডোন্ট হ্যাভ এনি পার্সোনাল প্রবলেম উইথ ইউ। ওকে, সো এখানে স্পেসিফিক কোনো অ্যাক্টিং বা কোনো স্টিমুলাস ছিল না। ঠিক আছে? এখন যদি কোনো স্টুডেন্টের উপর খেপে আমি তাকে খারাপ গ্রেড দিই, দ্যাটস এ ডিফারেন্ট কেস। ওকে, and most experts believe that emotions are more fleeting than moods. Fleeting কথাটা মানে জানি, ফ্লিটিং মানে ওই যে শর্ট টার্ম। আচ্ছা, না, ফ্লিটিং মানে যেটা খুব কম সময় স্টে করে। ঠিক আছে? বাইরে কেউ আছে? হাতটা তো জমে গেল আমার। ওকে, ইমোশনস অ্যান্ড মুডস, ইমোশনস আবার কি বলছে, আর দ্য রিয়াকশনস টু আ পারসন। এগুলো দেয়ার সাম এক্সাম্পলস, আই হ্যাভ অলরেডি টকড অ্যাবাউট দ্যাম। সো আমি কোনো একটা স্লাইড স্কিপ করছি মানে আপনারা রোজও পড়বেন না এরকম কিন্তু না। ঠিক আছে? সো আমি স্কিপ করছি মানে আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড দিস থিংস, সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিপিট দ্য সেম থিং।
And here you can see this diagram is taken from the, if you see anyone, any floor attendees here, call him. Okay, so it's very cold here. Acha. So the basic broad category is affect, and from the affect, as you can see, just slide টা উপরে দিলেই হবে যাতে আমার directly আমার গায়ে না লাগে। হ্যাঁ, আমার রীতিমতো মানে চোখ ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। এটা উপরে দিয়ে দিলেই ফিক্সড করে দিলে সুইংটা আচ্ছা বেটার, সমস্যা নেই। ফ্যানটা কমাই দিলে 30 করে দিলেও ইটস অ্যাটলিস্ট বেটার। হ্যাঁ, অনেক বেটার, অনেকটাই ভালো। আচ্ছা, এখন দেখেন যেটা বলছিলাম at the very beginning, যে affect হচ্ছে defined as a broad range of feelings people experience, and affect can be experienced in the form of emotions and moods. Okay, তো ইমোশনের ক্ষেত্রে কি হয়, আমি যদি জিজ্ঞেস করি what are the basic difference between emotions and moods, or if I ask you in MCQ questions, so আপনারা এই বেসিক ফিচারগুলো মাথায় রাখবেন। So difference can be emotions caused by specific event, একটা স্পেসিফিক ঘটনা থাকবে, and very brief in duration, it will be short for a short period of time, and then specific or numerous in nature. এক্সপ্রেশনের অনেক ধরনের ক্যাটাগরি আছে। ইমোশনের শেষ নাই। ইমোশন ক্যান বি এক্সপ্রেসড থ্রু আওয়ার এক্সপ্রেশন, ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দিয়ে ইমোশনকে জাজ করা যায়। আরেকটা বড় ফিচার যে ইমোশনের অনেক অনেক ভ্যারাইটি আছে, যেটার অনেক টার্মও নাই। উই ক্যান বি স্যাড, উই ক্যান বি হ্যাপি, ইউ ক্যান ফিলিং এক্সাইটেড, ইউ ক্যান কী বলে, ইউ ক্যান ফিলিং নার্ভ, হ্যাঁ, মানে অনেক নাম ফিল করতে পারেন। মানে যত ধরনের এমন মানে ধরনের ইমোশন আছে যেটা হয়তো ভাষা দিয়েও এক্সপ্রেসেবল না, হয়তো কোনো ভাষায় আছে আরেক ভাষায় নাই। ইংলিশে একটা বাংলা ভাষার একটা ওয়ার্ড আছে যেটা ইংলিশের কোনো নাই, ওয়ার্ড নাই, সেটা জানেন? এটা একটা বাংলায় আমরা একটা ওয়ার্ড ইউজ করি না, কি বলে এটাকে? না, এটাকে বলে হচ্ছে আরে ভুলে গেলাম তো। আচ্ছা, মনে পড়লে বলবো, I'll tell you later. Yeah, there is a Bengali word which does not have any English vocabulary. Okay, I got it. I can remember. এটা হচ্ছে অভিমান। হ্যাঁ, অভিমানের কোনো ইংলিশ ওয়ার্ড নাই। অভিমানটা মানে হচ্ছে, বোঝায় হচ্ছে যে আমি রাগ করছি, আবার রাগ করে যে পুরোপুরি রাগ করছি তাও না, মানে স্বীকারও করবো না, আবার সত্যি সত্যি রাগ করছিও, মানে আরেকবার সাদিলেই খাবো, এইরকম আর কি। হ্যাঁ, সো এই অভিমান কনসেপ্টটা হয়তো আমাদের এই কালচারের মধ্যেই আছে, ওদের ওইখানে ওই ল্যাঙ্গুয়েজে এই ওয়ার্ডটাই নাই। ওরা ইদার রাগ করে অথবা রাগ করে না, রাগ করলে সত্যি রাগ করে জেনুইনলি, আমাদের মতো এরকম অভিমান করে না। ঠিক আছে, সো অভিমান ওয়ার্ডটার কোনো ইংলিশ মিনিং নাই। ঠিক আছে, সো আমাদের ইমোশনগুলো আসলে এতটাই there are thousands of emotions are there. সো এটা কালচারালিও ভ্যারি করে। অনেক কালচারে, আমাদের কালচারে একটা ইমোশন এরকম আছে, আমরা অভিমান করি, যেটা ওয়েস্টার্ন কালচারে নাই। ওরা অভিমান করে না, ওরা আপনার সাথে রাগ করে এদের চলে যাবে, মানে আরেকবার সাদিলেই খাইবো, এই যে কনসেপ্ট ওদের নাই। ঠিক আছে, সো এটা আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কি, ইমোশনস ক্যান বি এক্সপ্রেস থ্রু ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন। আমি যখন রেগে যাই আপনারা বুঝতে পারবেন, যখন হাসতে খুশি আছি বুঝতে পারবেন। আমার ফেসিয়াল, প্রত্যেকটা মানুষের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দিয়ে বোঝা যায় যে ইমোশনাল কোন স্টেটে আছে। ঠিক আছে, বাট মুডসের ক্ষেত্রে মুডের কোনো ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন আসলে নাই। ঠিক আছে, আমি জাস্ট বাই লুকিং অ্যাট আ পার্সন আপনারা বলতে পারবেন না ইজ হি অর শি ইন এ ব্যাড মুড অর গুড মুড। ঠিক আছে, আর আরেকটা বলছিলাম যে ইমোশনস there are thousands of categories are there, but moods it has basic two category. Either you can be in a positive side or negative side. It can be a good mood or you can be at a bad mood. ঠিক আছে, সো এই জিনিসগুলো আমি এখানে বলা আছে। এই ডায়াগ্রামটা আপনারা বইও পাবেন। ডু ইউ হ্যাভ দ্য বুক? বইটা আছে সবার কাছে? কেন? আই হ্যাভ শেয়ার্ড দ্য বুক, ডিডন্ট আই? হ্যাঁ, বই বলেই নেই, কী বলে? বলেছি মোস্ট প্রবলেম। আপনি একটু চেক করেন, আপনাদের বইটা হচ্ছে ফিজিক্যালি, মানে হার্ড কপি কিনতে হবে না। আই অলরেডি হ্যাভ দ্য, হ্যাঁ পোর্টালে, না পোর্টালে দেই নেই, কারণ পোর্টালে এত বড় সাইজ
25 MB'র বেশি পোর্টালে আপলোড দেওয়া যায় না একটা ফাইলে, ঠিক আছে। ওই বইটা অনেক 2000 MB সামথিং লাইক দ্যাট, হ্যাঁ, বা এরকম। তো আমি এটা হচ্ছে আপনাদেরকে ইসে দিয়ে দিব, হোয়াটসঅ্যাপে গ্রুপে আমি বইটা আবার দিয়ে দিব, ঠিক আছে। সো ইফ ইউ গো টু দিস চ্যাপ্টার 4 ইমোশন অ্যান্ড মুড, ইউ উইল সি দিস ডায়াগ্রাম অ্যাজ ওয়েল, ঠিক আছে। এখানে এই সোফার যত ডিসকাশন করলাম বেসিকলি ওরা সামারাইজ করে এখানে বলে দিয়েছে। সো হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ইমোশন অ্যান্ড মুড বলেন তো, বেসিক ডিফারেন্সটা বলেন তো কেউ। অনেক কিছু আমি বলে ফেলেছি, বলেন তো ইমোশন আর মুডের যদি জিজ্ঞেস করি ডিফারেন্স কি, এনিবডি? ইমোশনাল মধ্যে স্পেসিফিক রিজন থাকে, হুম, মুডের মধ্যে স্পেসিফিক রিজন থাকে না। এরপর ইমোশন ইন জেনারেল হয়, আর মুড ইমোশন হয় কোনো স্পেসিফিক ব্যক্তির উপর। এটাই তো ফার্স্ট, দ্যাট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট পয়েন্ট। আর এরপর মুড এর ক্ষেত্রে যে ইন জেনারেল হয়, আর ইমোশন শর্ট মানে for a short for a long period of time, আর ইমোশনের ভ্যারিয়েশনস থাকে আর মুডের জাস্ট দুটো ভ্যারিয়েশন থাকে। ওকে, আর ইমোশনগুলো আসলে ইন্টেন্স হয়, আর মুড তেমন ইন্টেন্স হয় না। গুড, এই তো ডান, ঠিক আছে। ক্লাসে প্রিপারেশন ডান। এরপরে যদি আপনাদের একটা কুইজ নিয়ে আপনারা পারবেন না, পারবেন তো? সেরকম একদিন একটা ক্লাসের মধ্যে ওই চ্যাপ্টারটা পড়িয়ে সেই চ্যাপ্টারের উপর একদিন একটা কুইজ নিয়ে নিব, ঠিক আছে। সো এটা বোঝা যাবে যে কারা রিয়েলি এঙ্গেজ থাকে ক্লাসে, তখন দেখবেন সবাই ফার্স্ট বেঞ্চে বসতে চায়। এনিওয়েজ, অনেক ধরনের ইমোশন আছে, দ্যার আর সাম এক্সাম্পলস, দেখেন সবগুলো আমাদের মধ্যে আছে, তাই না? সেগুলো বলার কিছু নাই। দেন বেসিক ইমোশনস, রেনে ডিসক্রিট, উনি হচ্ছে ওনাকে বলে ফাউন্ডার অফ মডার্ন ফিলোসফি, মডার্ন ফিলোসফির ফাউন্ডার বলা হয়, ফাদার অফ মডার্ন ফিলোসফি। উনি আমাদের 6টা খুবই সিম্পল ইমোশন ফিগার আউট করেছে। 6টার মধ্যে একটা হচ্ছে ওয়ান্ডার, অবাক হওয়া, লাভ, হেট্রেড, ডিজায়ার, জয় অ্যান্ড স্যাডনেস, ঠিক আছে। সো সাইকোলজিস্ট হ্যাভ ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য বেসিক ইমোশনস বাই স্টাডিং ফেসিয়াল এক্সপ্রেশনস। আর সাইকোলজিস্টরা কন্টিনিউয়াসলি আমাদের ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে আমাদের ইমোশনাল স্টেট জাজ করার জন্য কন্টিনিউয়াস দের ইজ রিসার্চ গোয়িং অন। আপনারা মেন্টালিজমের নাম শুনেছেন? মেন্টালিজম নাম শুনেন নাই? ওই যে দেখেন নাই মাইন্ড রিড করে, আপনার স্ট্রিটে যায় যে বলে ফেলে। মোস্ট অফ দেম আর ট্রিক্স, বেসিক ট্রিক্স, ওগুলা ওই ট্রিক্সের কথা বলছি না, বাট দেয়ার ইজ রিয়েল মেন্টালিজম আউট দেয়ার, যারা আসলেই আপনার মাইন্ডে কী চলছে সেটা তারা ট্র্যাক করতে পারে, ডিকোড করতে পারে, এবং টু সাম এক্সটেন্ট দে ক্যান ম্যানিপুলেট ইউর থিঙ্কিং। আপনারা ভাবছেন যে আপনি হয়তো এটা র্যাশনালি এই ডিসিশন নিচ্ছেন, বাট না, আসলে তারা আপনাকে এমনভাবে হয়তো আপনার সাথে কনভারসেশন করবে, এমন ওয়ার্ড ইউজ করবে যাতে করে তারপর বলবেন যে আপনি এটার মধ্যে দুইটার মধ্যে একটা চুজ করেন, আপনি চুজ করেন, বলে ফেলছে যে আগে বলে রাখছে যে আপনি এটাই চুজ করতেন, কারণ হি ডিজাইনড হিজ ওয়ার্ডস। এগুলো আপনারা যদি দেখেন, আমার একজন খুব ফেভারিট মেন্টালিস্ট আছে, ওটা হচ্ছে কেইট বেরি, ওনার যদি শো দেখেন, আই ওয়াচড হিজ শো অন ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক চ্যানেল। জিওগ্রাফি চ্যানেলের এখনও যদি ইউটিউবে দু একটা কিছু পান আপনারা পেতে পারেন। কেইট বেরি ডিসেপশন লেখা রাখেন, ডিসেপশন উইথ কেইট বেরি। হ্যাঁ, এই শোটা দেখেন, ভালো লাগবে, ঠিক আছে। ও মেন্টালিজম যে কত লেভেলে যেতে পারে, হিপনোসিস কত লেভেলে যেতে পারে, এগুলো দেখায়, মজা পাবেন। এগুলা বেসিকলি এই ইমোশনগুলো এগুলা ক্রিমিনোলজির পড়াশোনার মধ্যে খুব বেশি কাজে লাগে। দেখবেন যে অনেক ইনভেস্টিগেটর আছে, যারা গোয়েন্দা আছে, ওরা কিন্তু আপনার ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে অনেক কিছু বুঝতে পারে, ঠিক আছে। এবং এর সত্যিকারের সায়েন্স আছে আসলে। প্রত্যেকটা মানুষ আসলে ওই সময় কী ভাবছে, আমরা যা যা ভাবি আসলে আমাদের চেহারায় বলেন এবং আমাদের জেস্চারের মধ্যে চলে আসে। হ্যাঁ, খুব কমন কিছু ফিচার্সের মধ্যে একটা দেখবেন ক্লাস টাইমের যখন শেষ, বা যখন কোনো একটা মিটিংয়ে আপনার সাথে কেউ তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাচ্ছে, দেখবেন তার পা দরজার দিকে বাঁকা হয়ে আছে। হ্যাঁ, মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা উই ক্যান কন্ট্রোল। আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমরা আসলে উই আর কন্ট্রোল ইন আওয়ার বডি অ্যান্ড মাইন্ড, বাট উই আর নট, ঠিক আছে। অটোই দেখবেন যে ঘুরে আসে ইয়ের দিকে, যে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, তো দেখবেন দরজার দিকে একটু অ্যালাইন। তারপরে বাসে যারা দাঁড়িয়ে থাকেন আপনারা ট্র্যাক করবেন যে এই লোকগুলা হচ্ছে উঠে যাবে খুব তাড়াতাড়ি, ওদেরকে আপনারা ট্র্যাক করতে পারবেন ইফ ইউ ওয়াচ দেম ক্লোজলি।
আপনারা দেখতে পারবেন যে একটু সরে আছে, একটু সোজা হয়ে আছে, আপনারা ইউ ক্যান ইজিলি ট্র্যাক দ্যাম। বা এদিক ওদিক খুব ব্যস্ত হয়ে গেছে, দেখে ইজিলি বুঝতে পারবেন যে নেক্সট স্টপে সে নামবে। ঠিক আছে, সো এগুলো মজার জিনিস, এগুলো আপনারা যদি আরও বেশি ঘাটতে চান আপনারা ঘাটতে পারেন। তারপর আমাদের আওয়ার আইস, এটা একদম আছে না, গানে বলে না চোখ যেমনের কথা বলে, হ্যাঁ চোখ দিয়ে আমরা অনেক কিছু বোঝাই। ঠিক আছে, আমরা নিজেরাও জানি না। ঠিক আছে, সো এগুলো অন্য পড়াশোনা, মেন্টালিজম, এগুলো পড়াশোনা করানো হয়। আপনারা যদি আগ্রহ রাখেন তাহলে এগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ ওপেন ফর ইউ, অনেক বই আছে, ইউ ক্যান ফাইন্ড লট অফ ভিডিওস, এগুলো দেখে নিজে আগ্রহ যদি থাকে দেখতে পারেন, ভালো লাগবে। এই কোর্সে ওই রকম রেগুলার তো কিছু নাই, উই আর টকিং অ্যাবাউট অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার। সো বিহেভিয়ার কীভাবে অর্গানাইজেশনকে ইম্প্যাক্ট করে। আচ্ছা, এনিওয়েজ, সো বেসিক ইমোশনের মধ্যে we are talking about facial expressions. So facial expression দিয়ে যদিও বলছি যে আমরা ইমোশনকে ট্র্যাক করতে পারি, বাট আগেইন ইট ভ্যারিজ, যেটা আমি বললাম একটা শুরুর এক্সাম্পল অভিমান দিয়ে বললাম, যেটা ইট ভ্যারিজ ফ্রম কালচার টু কালচার। হ্যাঁ, এই ব্যাপারেও আমাদের কশাস থাকতে হবে। যদিও এক্সপ্রেশন সবার মধ্যে, ইমোশন অ্যান্ড মুডস সবার মধ্যেই আছে, ইটস এ জেনেরিক ফিলিংস, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যত মানুষ সবার মধ্যেই আছে, বাট ইট স্টিল ভ্যারিজ ফ্রম কান্ট্রিজ টু কান্ট্রিজ, ফ্রম কালচার্স টু কালচার্স। হ্যাঁ, এটা এক দেশের ইমোশনাল এক্সপ্রেশন একরকম, সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাওয়্যার অফ দ্যাট। সো কোনো একটা দেশে, ধরেন ইউনাইটেড স্টেটসে আপনি যদি অপরিচিত কারোর সাথে দেখা হয়, চোখে চোখ পড়ে গেলে দে টেন টু স্মাইল টু ইচ আদার, হ্যাঁ হাসবে, হ্যালো, ঠিক আছে। সো উইচ ইজ ভেরি আনইউজুয়াল ইন আওয়ার কালচার। ঠিক আছে, আবার যদি সৌদি আরবিয়াতে যায়, ইউ ক্যান সি দ্য এক্সাম্পল, পিপল ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস, আমি এখান থেকে পড়ি আপনারা বুঝে নেন। হ্যাঁ, পিপল ইন দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড দ্য মিডল ইস্ট রেকগনাইজ স্মাইল ডিফারেন্টলি। মানে আরব আমিরাতের মিডল ইস্টের কান্ট্রিগুলা এবং ইউনাইটেড স্টেট, এদের মধ্যে মানে সিম্পলি হাসিটাকে ডিফারেন্টভাবে ইন্টারপ্রেট করা হয়। আসুন দেখি কীভাবে নেয়। USA, it indicates happiness, but in the Middle East, দেখেন জাস্ট স্মাইল, হাসবে, একজন একজনের তাকায় হাসবে। এটা ইউনাইটেড স্টেটসে they interpret as a indication of happiness, but in the Middle East, the smile is also more likely to be seen as a sign of sexual attraction. So women have learned not to smile at men. বুঝতে পারছেন? ওই কান্ট্রির মেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় কোনো ছেলের দিকে তাকায় হাসবে না। এটা আমাদের কালচারও যে একেবারে শেখানো হয় না তাও না, ঠিক আছে। অ্যান্ড এটা ডেফিনেটলি রিজন আছে। আমি নিজে ক্লাসে এটা পড়াচ্ছি, আমার দিকে কেউ হাসলে আমি ওভাবেই নিব, কারণ আমি তো এখান থেকে বড় হয়েছি, বোঝেন নাই? সো এটা ওই কালচারে, আবার ওই কালচারের কেউ যদি এখন আরবের এক লোক সে যদি ইউএসএতে যায়, সেখানে এক মেয়ে তাকায় তার দিকে হাসবে, ইটস দেয়ার কালচার, সে তো মনে অনেক কিছু ভেবে ফেলবে যে ও বাও। হ্যাঁ, সো এটা কিন্তু ভ্যারি করে। সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কশাস। আমরা এই কোর্সটাতে শুধু মানুষের মাইন্ড নিয়ে তো কথা বলি, বাট জেনারেলি ক্রস কালচারাল ডিফারেন্সেসগুলি নিয়েও আমরা কথা বলি। সো সিম্পলি ইমোশনাল এক্সপ্রেশনগুলা এটাও কিন্তু কালচার টু কালচার ভ্যারি করে, ইন্ডিকেশনগুলা। তারপর ইন কালেকটিভিস্ট কান্ট্রিজ, people are more likely to believe another's emotional displays have something to do with their relation between them, while people in individualistic cultures don't think others' emotional expressions are directed at them. বুঝতে পারছেন? কালেকটিভিস্ট সোসাইটিতে সাধারণত ইমোশনাল এক্সপ্রেশন তারা হচ্ছে মানে সাধারণত দেখবেন আমাদের কালচারে খুব কমন একটা জিনিস দেখবেন, আপনারাও এটা করেন শিওর। এটার এক্সাম্পল দিতে যে যদি বলি, আপনারা নিজের সবচেয়ে ওয়ার্স বিহেভিয়ার যেটা সেলফ মি, হ্যাঁ, সেটা আপনি সবচেয়ে কাছের মানুষের সাথে দেখান না? সবচেয়ে বেশি এটার ভিকটিম হয় মা, ডেফিনেটলি। তারপরে এরপরও যদি কোনো কাছের মানুষ থাকে, আরও তো অনেক কাছের মানুষ থাকে, তাই না? আপনার ওই সবচেয়ে ওই বিহেভ, এবং এটাকে আমরা উই টেক ইট ফর গ্রান্টেড, যারে আমার এটা তো আপন মানুষ দেখেই দেখাই, ঠিক আছে? বাট ইটস নট ট্রু, মানে ইটস নট রাইট, অ্যান্ড ইটস নট ট্রু ফর অল দ্য কালচার্স।
হ্যাঁ, অন্য কালচার যারা আমরা হচ্ছে কালেকটিভিস্ট সোসাইটি, তো সো আমরা এই জিনিসটা আমাদের মধ্যে বিল্ট ইন হয়ে গেছে। আমাদের একজনের ইমোশনটা আমরা সাধারণত অন্য পার্সনের সাথে আপনার রিলেশনটা কেমন সেটার উপর আপনার এক্সপ্রেশনটা ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমি প্রায়ই বলি এবং আমি সাধারণত যাদের সুযোগ থাকে তাদের বলি যে আমরা সাধারণত নিজের ওয়ার্ডস বিহেভিয়ারটা সবচেয়ে কাছের মানুষদেরকে দিই, উইচ শুডন্ট বি ডান অ্যান্ড উইচ শুড বি দ্য আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড, উইচ শুড বি দ্য অপোজিট কেস। হ্যাঁ, যে আমার নিজের বেস্ট বিহেভিয়ারটা আসলে আমার ডিজার্ভ করে সবচেয়ে কাছের মানুষ। আমার ডেফিনেটলি অ্যাঙ্গার ইস্যু সবারই থাকে, বাট উই নো হাউ টু ম্যানেজ দ্যাট অ্যাজ ওয়েল। আমাদের অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট স্কিলও আছে। হ্যাঁ, আপনি সেম যে আচরণটা মানে যার সাথে পারছেন বা যারা আপন ভাবছেন তার সাথে করতেছেন কেন? কারণ ওই পার্সন থেকে আপনি মানে আপনার কোনো হার্ম হওয়ার সুযোগ নেই ডেফিনেটলি, তাই না? আপনি সেম কাজটাকে রাস্তার একটা পুলিশের সার্জেন্টের সাথে করবেন না, ঠিক আছে? আমরা রেগে যাই, কিন্তু অবশ্যই সবসময় রেগে যাই, বাট আমরা জানি অ্যাঙ্গার ম্যানেজমেন্ট কীভাবে করতে হয়। আমরা সবার সাথে কিন্তু করি না, অপরিচিত আরেকজনের সাথে করি না, কেন? ওই আপন মানুষটার সাথে করি, ঠিক আছে? সো মনে রাখবেন, এটা পার্সোনাল লাইফে যদি কেউ চান, পার্সোনাল লাইফে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন, নিজের বেস্ট বিহেভিয়ারটা কাছের মানুষকে দিবেন, ঠিক আছে? আপনি যদি ওই জায়গায় কন্ট্রোল করতে পারলেন, তাই ওয়াই নট উইথ ইউর প্যারেন্টস, ওয়াই নট উইথ ইউর পার্টনার্স না পার্টনার। আচ্ছা, তারপর ফ্রেঞ্চ এন্টাইটেল রিটেলস ক্লার্ক ইন কন্ট্রাস্ট ইন ফেমাস, আচ্ছা যাই হোক। তারপর হচ্ছে জার্মান শপার্স, জার্মান পিপল যারা জার্মানিতে যারা থাকে, জার্মানরা যখন কেনাকাটা করতে যায়, দে টেক ইট ভেরি সিরিয়াসলি অ্যান্ড দে প্রেফার টু হ্যাভ আ সিরিয়াস কনভারসেশন, ঠিক আছে? ওরা কেনাকাটাটাকে অনেক সিরিয়াসলি নেয়। ওইখানে যখন ওয়ালমার্ট বিজনেস করতে গেল, ওয়ালমার্টের ওদের অ্যাম্বিয়েন্সটা, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওদের ফিলসফিটা হচ্ছে খুব ফ্রেন্ডলি একটা এনভায়রনমেন্ট লাগে। ওখানে ওদের এমপ্লয়িরা দেখবেন খুব হেসে হেসে কথা বলবে, আপনার সাথে ফ্রেন্ডলি থাকবে, হ্যাঁ, আপনার কাছে ডিসঅ্যাগ্রি করবে না। হ্যাঁ, তো এই জিনিসটা জার্মান শপারদের খুব একটা ভালো লাগে নাই। হ্যাঁ, ওরা হচ্ছে এরকম, মানে আমি কেনাকাটা করতে যাব, তারা এমন হাসি হাসি কথা বলবে, দে ডিডন্ট লাইক ইট, ঠিক আছে? সো ক্রস কালচারালি এই জিনিসগুলোও কিন্তু ক্ল্যাশ করে, বুঝতে পারছেন? তো জার্মান শপার্স হ্যাভ রিপোর্টেডলি বিন টার্নড অফ বাই ওয়ালমার্টস ফ্রেন্ডলি গ্রিটার্স। আমরা দেখবেন না, বাংলাদেশেও আছে, বাংলাদেশে যদি আমরা এটা অ্যাকসেপ্ট করে নিছি, আমাদের এটা ভালো লাগে। আমাদের মিনিসোতে ঢুকলে ওয়েলকাম টু মিনিসো, ঢুকেছেন না? গেছেন তো, গেলে দেখবেন এটা ভালো লাগে, আই ফেল্ট গুড। কিন্তু ওরা এটা পছন্দ করে নাই, ওগুলো ভালো লাগে না। আর কিনতে আসছে নাকি, এত ইয়ের কী আছে, আমি নিতে পারলে কিনবো না। ওরা একটু রেগোরাস আর কি, একটু রাগেট। কয়টা বাজে? 12:10। আচ্ছা, লেটস টেক ইউর অ্যাটেন্ডেন্স। It is organizational behavior, section B, right? Yes, sir. Okay, let's start this side of the corner. এই কলাম থেকে একজন করে বলেন তো, লাস্ট 3 ডিজিট 259 259 245 348
348 এই আইডি কি আরে অ্যাটেন্ডেন্স দিচ্ছি পানিশমেন্ট না হ্যাঁ হ্যাঁ 385 334 429 312 338 471 360 তারপর 271 468 তারপর 374 তারপর 514 এরপর আচ্ছা আর কেউ ওকে এখান থেকে হ্যাঁ 394 394 then 275 318 then 283 তো নাই ইনিশিয়াল আইডি কি 222 060 তারপর 283 286 আছে 283 নাই if you are really belong to this section then talk to your coordinator soon 208 359 দাঁড়াও 359 then 377 তারপর 408 193 193 257 দেন শেষ এই কলাম শেষ তারপর 438 438 then 466 then 457 457 043 043 then 221 221 তারপর কত 142 হ্যাঁ ঠিক আছে 549 270 270 then 242 then এই 242 এর পরে কে এরপর আপনি কত 563 নিয়ে যাও
এত বাজে অবস্থা কেন নেটের? এটাই মানে অ্যাটেন্ডেন্সটা লোড হচ্ছে না, হ্যাঁ? এখন এটা যদি লোড না হয় তাহলে তো বিপদ। Okay. অলরাইট, আচ্ছা আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই থাকুক। নেক্সট ক্লাস উইল বি স্টার্টিং ফ্রম দ্য স্লাইড। কোন স্লাইড? ওই যে স্লাইড উইথ দ্য স্কাল। ঠিক আছে, এই কঙ্কালের স্লাইড থেকে মনে এই করবো, নেক্সট ক্লাস শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে।